कांग्रेस भवन च होए हाई वोल्टेज ड्रामे तो बाद नवजोत सिद्धू ते रंधावा दा सब तो बड़ा हमला। न्यूज़ 18 ते बोले साडी पार्टी चाहे फरंगी ने कीता नाश, सड़क ते कड्ढिया जुलूस। झारखंड नूं लैके भी कांग्रेस दा जबरदस्त बवाल। हुण सबका मंत्री अरुणा चौधरी ने भी की कार्रवाई की मांग। कल चन्नी ने बोलिया सी हमला। कई कांग्रेसियां ने झारखंड ते दलितां दे खिलाफ बयानबाजी दे लगाए ने इल्जाम। कानून व्यवस्था से सख्त मूड दे विच सीएम मान सारे कमिश्नर ने एसएसपी नूं लिखी चिट्ठी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाउण दे नाल नहीं कटेगी तुहाडी जिम्मेवारी। जे इलाके च होया अपराध तां तुसीं ही होगे जिम्मेवार। साबका गृह मंत्री रंधावा दा न्यूज़ 18 ते सनसनीखेज खुलासा किया। गैंगस्टरां तो डरदी है पुलिस। मैं खुद डीजीपी नूं दित्ते सन जेलां तो चल रहे मोबाइल नंबर, पर नहीं होया कोई एक्शन। सीएम ने श्रोमणी कमेटी तो मंगी गुरबाणी के प्रसारण की इजाजत। क्या हर खर्च चुकन को तैयार, पर एसजीपीसी ने ठुकराया ऑफर। तां भी बोले धर्म के नाम से सियासत कर रही सरकार। हुण रेते दीआं खड्डां ते लगणगे सीसीटीवी कैमरे। रिव्यू मीटिंग दे विच होया फैसला। सीएम ने ठेकेदारां नूं नियमां दी पालना करन दे दित्ते हुकम। राम रहीम की फरलो नूं चुनौती देने वाली पटीशन रद्द। हाईकोर्ट की टिप्पणी। डेरा मुखी नहीं हार्डकोर क्रिमिनल। पंजाब चोणां तो ठीक पहला मिली सी राम रहीम नूं फरलो। विक्रम मजीठिया की पटीशन से अज मोहाली कोर्ट च होएगी सुनवाई। कोर्ट ने पटियाला जेल तो मंगी स्टेटस रिपोर्ट। मजीठिया ने जेल अंदर खुद की जान नूं दस्सिया सी खतरा। विक्रम मजीठिया नूं मिलण पटियाला पहुंचे सुखबीर बादल। जेल के अंदर सुखबीर ने दूजी बार की मुलाकात। मोहाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुरगे कीते गिरफ्तार। 32 बोर के पिस्तौल, जिंदा कारतूस की बरामद। जयराम सरकार का बड़ा फैसला। हुण मंत्री और विधायकों को खुद भरना होगा इनकम टैक्स। हर विधानसभा हल्के दे विच खुलेगा मोबाइल क्लीनिक। 5000 मल्टीटास्क वर्कर होंगे भर्ती। कणक ते बोनस की मांग नूं लैके वड्डा प्रदर्शन करनगे हरियाणा के किसान। कल सूबे भर दे विच 3 घंटे लई टोल प्लाजा ते मोर्चा। 10 तो 1 बजे तक टोल कराउण दी। पठानकोट के एक होर शख्स ते पुलवामा दे विच हमला। अतवादियों ने ट्रक ड्राइवर नूं मारी गोली। हस्पताल च इलाज जारी। पिछले दिनी 2 लोगों नूं बनाया सी निशाना। इमरान खान नूं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तो वड्डा झटका। नैशनल असैंबली बहाल। कल साबित करना होगा बहुमत। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल खुल के सामने आए कांग्रेस के कलेश की। कल प्रदर्शन के दौरान हुए हाई वोल्टेज ड्रामे तो बाद बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। हुण सुखजिंदर रंधावा ने नवजोत सिंह सिद्धू ते तिखा हमला बोलिया है। रंधावा ने इत्थों तक कह दिता कि पार्टी का जलूस ही सड़क ते आ गया है। साडी पार्टी च फरंगी आए ने, फरंगी प्रधान बने, पार्टी का नाश किया। बदकिस्मती असू पार्टी के प्रधान बनाया भी कहते हुए नजर आए कि असीं चोर हाँ, चोरां दे बेटे हाँ। चोर हाँ तां पार्टी चों बाहर करो। जे होया जो होया सानू शर्म आई, उन्हां नूं नहीं आउंदी। मैं कदे नहीं कहा सिद्धू नूं प्रधान बनाउणा चाहीदा। सो खुल के बोलते हुए सुखजिंदर रंधावा नजर आए ने। उन्होंने सीधे तौर पर सिद्धू ते निशाने साधे ने और इत्थों तक कह दिता कि शर्म आई जो कुछ कल होया, क्योंकि जिस तरह दे नाल प्रदर्शन के दौरान वरिंदर ढिल्लों और नवजोत सिंह सिद्धू की आपसी जो बयानबाजी सामने आई और खुल के प्रदर्शन दे विच जिहड़ी जंग कह सकते हैं, अंदरूनी जंग नजर आई। सो उन्होंने सुखजिंदर रंधावा इत्थों तक कहते नजर आए ने कि मैनूं नहीं लगता पार्टी नूं सिद्धू की लोड़ है, यानी कि लोड़ ही नहीं है सिद्धू की पार्टी नूं। सुखजिंदर रंधावा ने इत्थों तक कह दिता है। दस दईए कि साबका डिप्टी सीएम ने और बड़े कांग्रेसी लीडर ने, पुराने कांग्रेसी लीडर ने, जिन्होंने वालों बड़े बयान सिद्धू के बाबत दिते गए। देखो वाकई लड़ाई सड़क ते आ गई। लड़ाई सड़क ते नहीं कि उन्होंने कहना जुलूस कह सकते हैं कि जुलूस सड़क ते आ गया कि इन्हां लीडरां करके कांग्रेस का बहुत नुकसान होया। और मैं एक चीज़ तुहानूं दस देनी चाहुंदा कि 150 साल पुरानी कांग्रेस है इहदा इतिहास, पर अज जो होया तो मैनूं भी शर्म आउंदी सी। 150 दिन च जिहड़ा कुछ होया ਜਿਹੜੇ मैनूं भी शर्म आ रही सी कि यार साडे प्यो दादियां ने इस पार्टी लिए बहुत कुछ किया ते जिहड़े बाहरों फरंगी आ गए ने साडी पार्टी च, इन्हां पार्टी नूं तहस नहस करके रख दित्ता। फरंगी किहड़े?
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਫਰੰਕ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਡੀਐਨਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫੋਟੋ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੋਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਘਮਾਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਜਾਖੜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਰਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਖੜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਖੜ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਵੇ, ਔਰ ਸਟਿਕਟ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। सुनील जाखड़ जी बड़े परिवार से हैं, बहुत अमीर आदमी हैं। उनकी लेकिन जो मानसिकता है, उन्होंने अपनी मानसिकता दिखाई है कि वो गरीब लोगों के खिलाफ हैं। उन्होंने जिस तरीके से गरीब को जुत्ती की नोक पे रखने की बात की है, ये बहुत ही निंदनीय योग बात है। और ऐसे लीडर से जिसके परिवार ने दलित परिवारों के वोटों लेकर अपने आप को बिल्ड किया हो, उनसे उनको ये शोभा नहीं देता। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਫਰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਤੱਕ ਧਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ SGPC ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। SGPC ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਨਵੇਂ ਕੈਮਰੇ, ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮਾਧਿਅਮ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, YouTube, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਛੁਕ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਲ ਨੂੰ AGTF ਦਾ ADGP ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ADGP ਸਪੈਸ਼ਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ DIG ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ AIG ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ AIG OCCU ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ CPS ਤੇ SSP ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ AGTF ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ CPS ਤੇ SSP ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੋਈ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ CPS ਤੇ SSP ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਗੇ। AGTF ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CPS ਤੇ SSP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ CPS ਤੇ SSP ਲੀਡ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ PWD ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਖਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ PWD ਮੰਤਰੀ हरभजन सिंह ने मुलाकात की। बिजली मंत्री हरभजन सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। नितिन गडकरी से मुलाकात करने पहुंचे, सर क्या गलबात हुई? ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ 9 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। सर और कोई बात जम्मू कटरा हाईवे को लेकर कोई बातचीत? ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੀ ਫॉर ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ है कि कोई अंडरपास बना के उन्होंने मुश्किल नहीं होने देती। सर पंजाब को लेकर कोई बात, जो पंजाब की जो सड़कें हैं उनको लेकर उनका कुछ सौंदर्यीकरण, उनका विकास? ये रोड्स के बारे में बात हुई है, सभी बातें जो है ना रोड्स के बारे में हुई है। इसके अलावा और कोई मुलाकात? धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए हरभजन सिंह, बिजली मंत्री, साफ तौर पर दिल्ली दौरे पर है और लगातार केंद्र मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने आज केंद्र मंत्री नितिन गडकरी के साथ खास मुलाकात की। कैमरा पर्सन के साथ मैं रवि मिश्रा,